Okay, my dear students, here we can observe that very important plant that is a terrace. So the terrace plant here, so we can observe that the terrace plant, the rhizoids, okay, the leaves and the rhizome is there here, rhizome. The rhizome is just like it is acting as a stem, and we can observe that the fronds are there, leaf-like appendages. Uh, in the leaf-like appendages, in the margin of the plant, we can leaf, we can observe that sporangioms are there. These sporangioms are, we can observe like this. The sporangioum, and inside the sporangioum, four mother cells are uh, converting into spores. In the terrace, we can observe that homospores, all types of spores are same size. We can see that here in the sporangium, the spores are dehiscent, right? So after that, the spores are dispersed, and the spores are gives rise to the prothallus. So the prothallus is a multicellular structure, dorsal in nature. When compared with the plant, the pteridophytic plant, and this one, there are two different structures, not similar to that of. ఈ రెండు కూడా మనం ఒకటే మాదిరిగా ఉండవు. Then next afterwards, what will happen? So this prothallus producing male female structures. So this is the archegonium and this is the antheridium. So from the antheridium we can observe that a spirally coiled multi-ciliated structure, okay, the male gamete. And then the here we can see flask shaped structure, that is the archegonium. So any archegonium having two parts, that is the venter and neck. In the venter we can observe that ventral canal cell and egg cell present. In the neck region we can observe that jacket is there. Inside the jacket we can see that a neck canal cells are there. At the time of the fertilization, the ventral canal cell and the neck canal cells are disintegrated, and slime-like substance, that slime-like substance comes out, ooze out. But these slime-like substances are very helpful to attract the male gametes. So male gametes, with help of water, it will reach the neck region and enter into the neck and enter into the ventral region and unite with the egg cell, the female gamete. So male and female gamete fuse together and formation of the zygote. The zygote gives rise to embryo. So embryo converting into the complete plant. So this plant again converting into like this. So this is the life cycle of pteridophytes. So when you observe that here 2n condition, 2n condition, 2n condition, 2n condition, then after that SMC spore mother cells are converting into spores. So here we can observe that the n condition of spores are present. The n condition of spores are converting into prothallus. So here we can observe that the first cell of the gametophyte, the first cell of the gametophyte is a spore. Is a spore. You see, this is a spore. See the spore mother cell converting into involved in the meiosis and converting into the spore. The spore gives rise to gametophyte. The spore is the first cell of the gametophyte. Remember. Then afterwards, this prothallus producing male female structures, antheridia and archegonia, and antheridia producing the spermatozoids, male gametes, and the archegonia producing egg cell or female gamete. So when comes together the formation of the zygote is a 2n condition. See, this is the last cell of the gametophyte. First cell of the gametophyte is the spore. The last cell of the gametophytes are these two, that is the egg cell and the sperm. Egg cell, sperm cells are last cells of the gametophyte. Okay, first cell of the gametophyte is the spore. The last cell of the gametophyte is the egg cell, that is the female gamete and male gamete. It's the applied condition. Okay, then
zygote is formed. The zygote is the first cell of the sporophyte. The first cell of the sporophyte is the zygote, and next then we can observe that here the spore mother cell is the last cell of the sporophyte. ఓకే, లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ తెలుగులో మనం మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు బైలింగ్వల్ గా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది, ఇద్దరికి అర్థం కావాలి. ఈ మొక్క ఇది మనకు టెరిడోఫైట్ మొక్క, ఇది టెరిస్ అనే మొక్క. ఇది 2n కండిషన్ లో ఉంటుంది. దీంట్లో మనం పరిశీలించినట్టయితే మనకు రైజాయిడ్స్, రైజోమ్ అనే నిర్మాణం ఉంటుంది. రైజాయిడ్స్ ఏమో మనకు వేలవ నిర్మాణం ఉండి అది మామూలుగా నీటిని లవణాలు సేకరిస్తుంది. తర్వాత రైజోమ్ అనేది ఒక స్టెమ్ మాదిరిగా, ఒక కాండం మాదిరిగా ఉంటుంది. ఆ కాండం మీద మనకు పత్రాలు కనిపిస్తాయి. ఈ పత్రాలన్నీ కూడా మనకు పిన్నెట్ లీఫ్ గా మనకు కనిపిస్తాయి. అయితే ఇక్కడ ఏకపక్షవత్ సమింద్ర పత్రం లాగా కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. అయితే మనకు మామూలుగా ఈ పత్రాల యొక్క అంచులలో మనకు సిద్ధ బీజాశయాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంచులలో పత్రం యొక్క అంచు, ఇటుపక్క అంచులో కూడా సిద్ధ బీజాశయాలు కనిపిస్తాయి అంచుల లోపల. సో ఈ అంచులో ఉన్నటువంటి సిద్ధ బీజాశయం ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ సిద్ధ బీజాశయాల నుండి సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఉత్పత్తి కావడానికంటే ముందు సిద్ధ బీజ మాతృ కణాలు ఉంటాయి దీంట్లో. ఈ సిద్ధ బీజ మాతృ కణాల్లో కూడా క్షయక విభజన జరగడం వల్ల 4 కణాలు ఏర్పడతాయి. ఆ 4 కణాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది సిద్ధ బీజాలుగా మారుతాయి. ఈ సిద్ధ బీజాలు ఏకస్థితిగా ఉంటాయి. ఈ ఏకస్థితిక సిద్ధ బీజాలు భూమి మీద పడి తరి నేల మీద పెరిగి ఇది ఒక ప్రథమాంకురం అనే నిర్మాణాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఆ ప్రథమాంకురం నిర్మాణం ఏమైతుంది, బాగా అభివృద్ధి చెంది పృష్ఠోదరతలంగా ఉండి, తర్వాత అందులో కూడా కొన్ని రైజాయిడ్స్ కలిగి ఉండి, హృదయాకారం కలిగి ఉండి, ఆకుపచ్చగా కలిగి ఉండి, కిరణీయ సమీకరణ జరిపి స్వతంత్రంగా నివసించే సామర్థ్యం కలిగి ఉండి, ఫోటో హాటోట్రోపిక్ గా ఉంటుంది. ఫ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం. వెన్ కంపేర్ విత్ దట్, ఈ రెండింటిని మనం పరిశీలించినట్టయితే దీంతో ఇది పోలి ఉండదు, డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇది దీని మీద ఆధారపడదు, ఇది సపరేట్ గా నివసిస్తుంది. ఇది ఎప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది, ఈ ప్లాంట్ డిప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఈ ఎప్లాయిడ్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రథమాంకురం ఏమైతుందంటే ఇది మనకు ప్రొథాలస్ అనేటువంటిది. ఈ ప్రొథాలస్ అనేటువంటిది ఏంటంటే మార్పు చెంది అనేక 2 రకాలైనటువంటి స్ట్రక్చర్స్ ఏర్పరుస్తుంది. స్త్రీ పురుష అవయవాలు. స్త్రీ అవయవాన్ని ఏమో మనం ఏమంటామంటే ఆర్కిగోనియం అని, తర్వాత పురుష అవయవాన్ని ఆంథరీడియం అంటారు. ఆంథరీడియం గ్లాబో స్ట్రక్చర్ గా ఉంటుంది, దానికి వృంతం ఉండదు. వృంతం లేనటువంటి విధంగా సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. అదే మనకు బ్రయోఫైట్లు అయితే వృంతం కలిగినటువంటి సెక్స్ ఆర్గన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఫినేరియాలో గమనించినట్టయితే వృంత సహితంగా ఉన్నటువంటి ఆంథరీడియమ్స్, వృంతం కలిగినటువంటి ఆర్కిగోనియమ్స్ కనిపిస్తాయి. కానీ ఇక్కడ మాత్రం గమనించినట్టయితే ఇక్కడ మనకు ఆంథరీడియం, ఆర్కిగోనియమ్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకు చూసినట్టయితే ఆంథరీడియం నుంచి ఇక స్పెర్మటోజాయిడ్స్ అని ఏర్పడతాయి. స్పైరలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఇది, ముడతలుగా దాని చుట్టుకున్నటువంటి విధంగా ఉండి అనేక కషావాలు కలిగినటువంటి నిర్మాణం. ఇక్కడ చూసినట్టయితే కూజాకారం నిర్మాణం, ఇది ఆర్కిగోనియం అంటాం. ఈ ఆర్కిగోనియం లోపల 2 భాగాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఉదరము, ఇంకోటి కంఠం. కంఠానికి చుట్టూ కూడా గోడతో ఏర్పడినటువంటి కణాలు ఉన్నాయి, జాకెటెడ్ ఉంటుంది. బట్ ఇన్సైడ్ ద వెంటర్ రీజన్ అంటే ఉదరం లోపల 2 కణాలు ఉంటాయి. ఉదర కుల్యా కణం ఒకటి ఉంటుంది, తర్వాత స్త్రీ సంయోగ బీజద కణం ఒకటి ఉంటుంది. 2 కణాలు ఉంటాయి. తర్వాత నెక్ రీజన్ లోపల అంటే కంఠం లోపల కంఠకుల్యా కణాలు ఉంటాయి. సో ఈ కంఠకుల్య కణాలు, ఉదర కుల్యా కణం అనేవి టెంపరీగా ఉంటాయి. కానీ వాస్తవంగా ఏ కణం ఉండాలి, ఇక్కడ లోపల స్త్రీ సంయోగ బీజద కణం ఉండాలి. సో స్త్రీ సంయోగ బీజ కణం ఏదైతే ఉందో ఈ కణం ఏం మారదు, అట్లే ఉంటుంది. మిగతా కణాలు మాత్రం ఈ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగే సమయం లోపల ఈ కణాలన్నీ క్షీణించిపోతాయి. ఉదర కుల్యా కణము, కంఠ కుల్యా కణం క్షీణించిపోయి ఒక స్లైమీ నేచర్ గా అంటే జిగటగా ఉన్న పదార్థాన్ని విడుదల చేస్తాయి. ఈ రసాయనిక పదార్థం లాగా పనిచేస్తుంది ఇది. ఈ రసాయనిక పదార్థం దీన్ని ఆకర్షించడానికి పనిచేస్తుంది. హీమోటాక్టిక్ మూమెంట్ ఏర్పడడానికి ఈ యొక్క రసాయనిక పదార్థం, ఈ కణాలన్నీ మార్పు చెందుతాయి అన్నమాట. కాబట్టి ఆంథరీడియం ఏదైతే ఉందో అందులో నుంచి వచ్చినటువంటి పురుష సంయోగ బీజము ఈ యొక్క ఆర్కిగోనియంను వెతుక్కుంటూ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ రకంగా ఇది ఎత్తుకుంటూ రావడానికి నీరు అవసరం. నీరు లేకపోతే ఇది స్విమ్ చేసుకుంటూ వీదుకుంటూ రాలేదు. కాబట్టి ఫర్టిలైజేషన్ కు నీరు అవసరం. సో ఇక్కడ ఫర్టిలైజేషన్ జరిగిన తర్వాత సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంయుక్త బీజం మార్పు చెంది పిండంగా మారుతుంది. ఆ పిండం నుంచి మళ్ళీ మొక్క ఏర్పడుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ద లైఫ్ సైకిల్. ఇక్కడ ఒక జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. మనకు నీట్ లేక ఎంసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒక్కొక్క మాదిరిగా అడగవచ్చు, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. చూడండి, గ్యామిటోఫైట్, ఇప్పుడు గ్యామిటోఫైట్ ఇది, దీని యొక్క మొదటి కణం ఏది, చివరి కణం ఏది అని అడుగుతాం.
ఈ యొక్క సంయోగ బీజం మొదటి కణము సిద్ధ బీజం ఇది. ఎందుకంటే ఇక్కడ డిప్లాయిడ్ కండిషన్, ఈ ఎప్పుడైతే డిప్లాయిడ్ కండిషన్ సేకరణ జరిగిందో ఇది అప్లైడ్ కండిషన్ గా మారుతుంది. కాబట్టి ఈ సంయోగ బీజం యొక్క మొదటి కణం సిద్ధ బీజం. తర్వాత ఈ సంయోగ బీజం యొక్క చివరి కణాలు ఏమంటే స్త్రీ సంయోగ బీజ కణము, పురుష సంయోగ బీజ కణం. ఈ రెండు బీజ కణాలు చివరి కణాలు. ఓకే, బానే ఉంది. తర్వాత సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది ఇక్కడ. ఈ సంయుక్త బీజం ఏర్పడింది కదా, ఈ సంయుక్త బీజం ఏర్పడినటువంటి ఈ భాగం ఏదైతే ఉందో ఇది మొదటి కణం. ఇదేని యొక్క మొదటి కణము? ఈ సిద్ధ బీజం యొక్క మొదటి కణం. ఓకే, ఈ సిద్ధ బీజం యొక్క చివరి కణం ఏదంటే ఇక్కడ చూడండి, స్పోర్ మదర్ సెల్స్. ఈ స్పోర్ మదర్ సెల్స్ అనేటువంటి ఏదైనా డిప్లాయిడ్ కండిషన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సిద్ధ బీజం యొక్క చివరి కణం ఇది. ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడగవచ్చు. జాగ్రత్తగా మీరు గమనించినట్టయితే ఈ విషయాలు క్లియర్ గా మీకు అర్థమవుతాయి. ఓకే, సో అయితే మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సార్ మరి హోమోస్పోరస్ గా చూపిస్తున్నారు కదా, మళ్ళీ హెట్రోస్పోరస్ కనిపిస్తే హెట్రోస్పోరస్ కూడా కనిపిస్తాయండి. ఒకవేళ ఒక పత్రం లోపల సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయాలు ఉంటే ఇంకొక పత్రం లోపల స్థూల సిద్ధ బీజాశయాలు ఏర్పడతాయి. అన్నప్పుడు సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాశయాలు అయినట్టయితే అది పురుష ప్రొతారస్ ఏర్పడుతుంది, ప్రథమాంకరం ఏర్పడుతుంది. అలా కాకుండా మెగాస్పోర్స్ ఉన్నట్లయితే, స్థూల సిద్ధ బీజాలు ఉన్నట్లయితే స్త్రీ ప్రథమాంకురం ఏర్పడుతుంది. రెండు ప్రథమాంకురాలు దగ్గరనే కలిసి ఉంటాయి, నివసిస్తూ ఉంటాయి. ఆ రెండింటి మధ్య నీరు ఉంటుంది. ఆ నీటి యొక్క సహాయం చేత ఏమి జరుగుతుందంటే ఈ యొక్క పురుష స్త్రీ సంయోగ బీజాల యొక్క కలయిక జరగడానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది. సో కాబట్టి సెలాజినెల్లా, సాల్వినియా లాంటి మొక్కల్లో కూడా గమనించితే అక్కడ మనకు ఈ యొక్క స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాలు మామూలుగా రకరకాలుగా వేరు వేరు మొక్కల లోపల లేదా ఒకటే మొక్కలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? మామూలు ఇక్కడ డైసియస్ కండిషన్ లో ఉండవచ్చు, లేదా మొనీషియస్ కండిషన్ లో కూడా ఉండవచ్చు. ఓకే, అయితే ఇక్కడ మనకు సిద్ధ బీజాలు ఏవైతున్నాయో ఈ సిద్ధ బీజాలు స్థూల సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు వేరుగా ఏర్పడి ఆ తర్వాత ప్రథమాంకురాలను ఏర్పరుస్తాయి, ప్రొతాలస్ ఏర్పడుతుంది. ఈ ప్రొతాలస్ నుంచి మన చివరిగా ఈ రకంగా లైఫ్ సైకిల్ జరిగే అవకాశం. ఇది టెరిడోఫైట మొక్కల్లో జరిగేది. మొక్క ట్విన్ కండిషన్ తర్వాత ఏర్పడే మొక్క ఏదైతే ఉందో ఇది సంయోగ బీజదం, ఇది సిద్ధ బీజదం. స్పోరోఫైట్, గ్యామెటోఫైట్. గ్యామెటోఫైట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్యామెట్స్, స్పోరోఫైట్ ప్రొడ్యూసింగ్ స్పోర్స్. ఓకే, ఈ రకంగా ఆల్టర్నేటివ్ జనరేషన్, ఏకాంతర జీవిత దశలు ఏర్పడతాయి. ఒక దశ తర్వాత ఒక దశ, సిద్ధ బీజద దశ తర్వాత సంయోగ బీజద దశ, సంయోగ బీజ దశ తర్వాత సిద్ధ బీజ దశ. ఈ రకంగా ఏకాంతర జీవిత దశలు అనేవి మొక్కలో కలుగుతూ ఉంటాయి. ఇది దీంట్లోనే కాదండి, we can observe that gymnosperms, we can observe that in the angiosperms. అంటే ఆవృత బీజాల్లో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే మనం గమనించవచ్చు. చూడండి ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు సెలాజినెల్లా. తర్వాత ఇక్కడ చూడండి ఈక్విజిటం, రైట్? ఈక్విజిటం లోపల ఇక్కడ మనకు చూడొచ్చు ఇక్కడ, రైట్? ఓకే, రైట్. ఈక్విజిటంలో కనిపించేటటువంటి స్పోరోఫైట్ ప్లాంట్ బాడీ ఇది. తర్వాత మీరు గమనించినట్టయితే యా, సో మేల్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఫ్యూజ్డ్ గివ్స్ రైజ్ టు జైగోట్ అన్నాం. అంటే స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాల కలయిక వల్ల సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. సో ఇది ఏ రకమైనటువంటి సంయోగం అండి? జుఐడోగామస్ ఊగమి. జుఐడోగామస్ అంటే గమనం చేత పురుష సంయోగ బీజం ఉంటుంది, తర్వాత ఒకటి కదలకుండా ఉండి ఒకటి కదులుకుంటూ వస్తుంది. స్త్రీ సంయోగ బీజ కణమేమో ఉదరంలో స్థిరంగా ఉంటుంది, పురుష సంయోగ బీజం ఏమో నీటిలో ఈదుకుంటూ దగ్గరికి వస్తుంది. అంటే అర్థం ఏమిటి? ఖచ్చితంగా ఇది జుఐడోగామస్ ఊగమి అని పిలుస్తారు. ఓకే, సో ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్స్ retained on the parent sporophyte for variable periods. The development of zygotes into young embryo takes place within the gametophytes. This event is a precursor of the seed habit of the sporophyte. And చూడండి చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఇది. చూడండి, the development of zygote into young embryo takes place within the gametophytes. Gametophytes లోపలనే ఈ యొక్క ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతుంది. ఈ డెవలప్ కావడం అనే అంశం ఏదైతే ఉందో ఈ ఈవెంట్ అనేటువంటిది మనకి ఏం కనిపిస్తుంది అంటే సీడ్ హ్యాబిట్ ను తెలియజేస్తుంది. దిస్ ఈవెంట్ ఇస్ ఎ ప్రీకర్సర్ ఆఫ్ ది సీడ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ ది స్పోరోఫైట్. స్పోరోఫైట్ లోపల విత్తనాలు ఏర్పడేటువంటి మొదటి దశగా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఎంబ్రియో అక్కడే డెవలప్ కావడం, అక్కడ డెవలప్ అయినటువంటి ఒక చిన్న నిర్మాణంగా ఏర్పడే అంశం అనేటువంటిది ఇక్కడి నుంచే మొదలైందని చెప్పవచ్చు. సో ఇక్కడ ఒక ప్రత్యేకంగా ఏంటంటే మీకు ఒక డిఫరెన్స్ అనేటువంటిది కనిపిస్తుంది ఇక్కడ.
మీ టెక్స్ట్ బుక్ లోపల ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక పారాగ్రాఫ్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే టేరిస్ అని చెప్పాను. టేరిస్ లాంటిది ఇంకొకటి ఉంది డయాప్టరీస్ అని. సో డయాప్టరీస్ లోపల మనం గమనించండి, స్టెమ్ ఈస్ అండర్ గ్రౌండ్ రైజోమ్ గా ఉంటుంది, భూమిలో ఉంటుంది. అండ్ లార్జ్ లాటరల్ లీవ్స్, పెద్ద పెద్ద లీవ్స్ కనిపిస్తాయి. అది పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీవ్స్ కనిపిస్తాయి. పిన్నేట్లీ కాంపౌండ్ లీవ్, పక్షవత్ సంయుక్త పత్రం. సో యూనిపిన్నేట్ గా అంటే ఏకపక్షవత్ సంయుక్త పత్రంగా కనిపిస్తాయి. అండ్ ఇంకోటి ఎట్లా అంటే వీటిని మనం ఈ పత్రాలను ఏమని పిలుస్తామంటే మనకు ఫ్రాన్స్ అని పిలుస్తారు. ఈ పత్రాలను డయాప్టరీస్ లో ఉన్నటువంటి పెర్రలో ఉన్నటువంటి పత్రాలను ఫ్రాన్స్ అని పిలుస్తారు. యంగ్ లీవ్స్ సోస్ సిర్సినేట్ వెర్నేషన్. సిర్సినేట్ వెర్నేషన్ అంటే మనం వలయిత కిశలయ విన్యాసం అంటాం. అంటే అర్థం ఏమిటి? వలిత కిశలయ విన్యాసం అంటే ఆ పత్రాలు మొగ్గ దశలో ఉన్నప్పుడు అవి చుట్టుకొని గడియార స్ప్రింగ్ లాగా చుట్టుకొని ఉంటాయి అన్నమాట. గడియార స్ప్రింగ్ లాగా చుట్టుకొని ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము? సిర్సినేట్ వెర్నేషన్, వలిత కిశలయ విన్యాసం అని పిలుస్తారు. తర్వాత లీఫ్లెట్స్ షో ఓపెన్ డైకాటమస్. లీఫ్లెట్స్ మనం చూసినట్టయితే ఓపెన్ డైకాటమస్ గా అది డివైడ్ అయి ఉంటాయి. ఫర్కేట్ వెర్నేషన్ ఉంటుంది. మామూలుగా పత్రాలన్నీ ఇట్లా రెండుగా చీలుతాయి, మళ్ళీ రెండుగా చీలుతాయి. అట్లా దాన్ని డైకాటమస్ బ్రాంచింగ్ అంటారు. దాని ఫర్కేట్ వెనేషన్ అంటే లోపల మనకు ఏర్పడినటువంటి పార్శ్వ వీణె రెండుగా చీలి ఉంటుంది. ఇదే మధ్య వీణె ఉంటుంది, నడిమీన ఉంటుంది. నడిమీన యొక్క పక్క నుంచి వచ్చినటువంటి పార్శ్వ ఈనెలు రెండుగా చీలి ఉంటాయి. దాన్ని ఫర్కేట్ వెనేషన్ అంటారు. ఓకే. స్పొరాంజియా ఫార్మ్డ్ ఆన్ వెంట్రల్ అండ్ లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీఫ్. దాన్ని అది ఎందుకంటే స్పోర్స్ ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని స్పోరోఫిల్ అని పిలుస్తున్నాం. ఇంకోటి పత్రం యొక్క అంచులలో, ఉదర భాగం లోపల, పత్రం యొక్క అంచుల లోపల మనకేముందంటే ఆ యొక్క స్పొరాంజియమ్స్ అంచులలో ఏర్పడి ఉంటాయి. లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీఫ్, లోపలి వైపు ఉన్నటువంటి పత్రం ఏదైతే ఉందో ఆ వైపు మనకు ఆ అంచుల దగ్గర సిద్ధ బీజాశయాలు ఏర్పడతాయి. అది మనం గమనించవచ్చు. సో స్పొరాంజియా అన్ గ్రూప్స్ గా మనకి మామూలుగా వేరువేరుగా ఉన్నట్టు చూడండి. ఇక్కడ స్పొరాంజియా అది సోరై అని పిలుస్తాం మనం, ఎందుకంటే అది గుంపులుగా కనిపిస్తాయి. స్పొరాంజియా ఆర్ గ్రూప్స్, అది గుంపులుగా కనిపిస్తుంది, అని సోరై అంటాం. ఈచ్ సోరస్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ బై మెంబ్రేనస్ షీత్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. అది ఒకవేళ దానితో సంబంధమైనటువంటి ఒక చిన్న పొర ఏర్పడినట్టయితే దాన్ని ట్రూ ఇండ్యూషియం అంటాం. ట్రూ ఇండ్యూషియం అని పిలుస్తారు. ఓకే. తర్వాత దీన్ని నిజమైనటువంటి ఇండ్యూషియం గా భావిస్తాం, ఎందుకంటే దానికి సంబంధించినటువంటి కణజాలంతోనే ఒక షీట్ ఏర్పడి ఉంటుంది. ఆ యొక్క రిసెప్టికల్ నుంచి వచ్చినటువంటి షీట్ అది, అంటే ఆధానం నుంచి వచ్చినటువంటి షీట్ అది, కాబట్టి అదని ట్రూ ఇండ్యూషియం అంటాం, నిజ ఇండ్యూషియం గా మనం భావిస్తాం. అలా తర్వాత అట్లా కాకుండా మామూలుగా టేరిస్ లో మనం గమనించినట్టయితే అంచు ఏమైతుందంటే ఒక షీట్ గా మారి దాన్ని రక్షింపబడుతుంది. దాన్ని ఫాల్స్ ఇండ్యూషియం అని పిలుస్తారు. అది కూడా మేము చెప్తాం. ద ఆంథ్రోజాయిడ్స్ ఇన్ ఫైన్స్ ఆర్ జనరలీ స్పైరలీ కాయిల్డ్ గా ఉండి, స్పైరలీ కాయిల్డ్ అండ్ మల్టీసీలియేట్. అంటే మామూలుగా ఆంథ్రోజాయిడ్స్ ఎట్లా ఉంటాయమ్మా అంటే స్పైరలీ కాయిల్డ్, స్పైరల్ గా అన్ని చుట్టుకొని ఉంటాయి. తర్వాత దానికి మల్టీసీలియేట్ గా కనిపిస్తాయి. టేరిస్ విషయానికి వస్తే చూడండి, టేరిస్ ఈచ్ సోరస్ ఈజ్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ది రిఫ్లెక్స్ మార్జిన్ ఆఫ్ ది ఫర్టైల్ లీఫ్లెట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫాల్స్ ఇండ్యూషియం. అంటే ఇక్కడ మనకు దీంట్లోనేమో ట్రూ ఇండ్యూషియం ఉంది, డయాప్టరీస్ లో కూడా ట్రూ ఇండ్యూషియం ఉంది. కానీ టేరిస్ లో మనం గమనించినట్టయితే మాత్రము ఈ యొక్క పత్రం యొక్క అంచు ఏదైతే ఉందో ఆ అంచు ఆ యొక్క సిద్ధ బీజాశయాలను కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అట్లా కవర్ చేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం ఇక్కడ టేరిస్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇందులో ఒక పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ ఇది. ఈ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్ మీద కూడా ఎంసెట్ లో తర్వాత నీట్ లోపల అడిగే అవకాశం ఉంది. సోరై అంటే గ్రూప్స్ ఆఫ్ సోరస్ ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? డయాప్టరీస్ లో కనిపిస్తుంది, తర్వాత టేరిస్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఈచ్ సోరస్ కవర్డ్ బై మెంబ్రేనస్ షీత్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ట్రూ ఇండ్యూషియం అంటారు. కానీ ఇక్కడ మాత్రము షీత్ అనేటువంటిది అంచుతో ఏర్పడుతుంది, పత్రం యొక్క అంచుతో ఏర్పడుతుంది, కాబట్టి దీన్ని ఫాల్స్ ఇండ్యూషియం అంటాం. ఓకే. సో అనృత ఇండ్యూషియం అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం చూడవచ్చు. నిజ ఇండ్యూషియం ఇది అనృత ఇండ్యూషియం, ఇది టేరిస్ లో కనిపిస్తుంది. తర్వాత ఆంథ్రోజాయిడ్స్ ఎలా ఉంటాయి? స్పైరలీ కాయిల్డ్ అండ్ మల్టీసీలియేట్, రైట్. ఓకే. అయితే ఇక్కడ టెరిడోఫైట్స్ లోపల మనం చూసినట్టయితే 4 క్లాసెస్ ఉన్నాయి.
ఈ 4 క్లాసెస్ లోపల ఒక నెంబర్ 1 సిలాప్సిడా ఎగ్జాంపుల్, సిలోటమ్ ఎగ్జాంపుల్, అండ్ లైకాప్సిడా రెండవ తరగతి. ఇది ఇందులో మనకు 2 మొక్కలు ఉన్నాయి, సెలాజినెల్లా అండ్ లైకోపొడియం. సో ఇక్కడ మనకు బినసిద్ధ బీజత అనేది బాగా కనిపిస్తుంది. తర్వాత థీనాప్సిడా ఈక్విజిటమ్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు కోన్స్ అనే స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తాయి. తర్వాత టీరాప్సిడా లోపల మనం గమనించినట్టయితే ఇందులో ముఖ్యంగా 3 మొక్కలు కనిపిస్తాయి. డయాప్టరిస్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, నిజ ఇండ్యూషన్ కలిగి ఉండడం అని. తర్వాత సిర్సినేట్ వెర్నేషన్ కలిగి ఉండడం అని చెప్పాను కదా. స్పైరలీ కాయిల్డ్ మల్టీసిలియేటెడ్ మేల్ గ్యామెట్ కలిగి ఉండడం అని. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా చూడొచ్చు. డయాప్టరిస్, టేరిస్ అండ్ అడియాంటమ్. సో ఇవన్నీ మొక్కలని మనం పరిశీలించినట్టయితే ఇవన్నీ కూడా మొక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ద్వయస్థికమైనటువంటి మొక్కలుగా మనకు కనిపిస్తుంటాయి. ద్వయస్థితకమైన మొక్కల నుండి సిద్ధ బీజాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఈ సిద్ధ బీజాలు అనేటువంటివి మొలకెత్తిన తర్వాత సంయోగ బీజాలు ఏర్పడతాయి. సంయోగ బీజాలు ఏమని పిలుస్తాం మనం ఇక్కడ? ప్రొథాలస్ అని పిలుస్తారు, ప్రథమాంకురం అంటాం. ఈ ప్రథమాంకురాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పురుష ప్రథమాంకురం కానీ స్త్రీ ప్రథమాంకురంగా ఉండవచ్చు. అయితే పురుష స్త్రీ ప్రథమాంకురాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సంయోగ బీజ దశకు సంబంధించినటువంటివి. అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిని జరిపేటటువంటి అంశాలు. ఈ లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిపేటటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి స్త్రీ పురుష సంయోగ బీజాలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. తర్వాత ఇంకోటి, ప్రథమాంకురం అనేది మొక్క నుంచి విడిపోతుంది. చూడండి, ఇక్కడ ఒకటే అతికి ఉండట్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్రయోఫైట్ లో పరిశీలిస్తే సంయోగ బీజంలో లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆఫ్టర్ దట్ ఏం జరుగుతుంది? ఆ సంయుక్త బీజం మొలకెత్తి ఆ తర్వాత సిద్ధ బీజంగా మారుతుంది. కానీ ఆ సిద్ధ బీజము సంయోగ బీజాన్ని అంటిపెట్టుకొని పార్షియల్ గా ఆధారపడి, పాక్షికంగా ఆధారపడి, నీరు లవణాల పైన ఆధారపడి దాని మీదనే నివసిస్తుంది. అంటే సిద్ధ బీజము సంయోగ బీజము రెండు కూడా కలిసి జీవిస్తాయి. ఎప్పుడైతే సిద్ధ బీజం పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందిందో సంయోగ బీజం పాడైపోతుంది. ఆ తర్వాత సిద్ధ బీజం నుంచి వచ్చినటువంటి సిద్ధ బీజాలు మొలకెత్తి మళ్ళీ సంయోగ బీజం ఏర్పడుతుంది. సంయోగ బీజం బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత సిద్ధ బీజం ఏర్పడుతుంది. అంటే ఒకటి తర్వాత ఒకటి. కానీ ఇక్కడ సిద్ధ బీజం అనేది సంయోగ బీజం మీద ఆధారపడి ఉంది. తేడా కనిపించింది కదా. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరిడోఫైట్స్ విషయానికి వస్తే మొక్కలు సిద్ధ బీజాలు, మొక్కలు ట్రైన్ కండిషన్ లో ఉన్నటువంటివి కనిపిస్తాయి. దాంట్లో మనకు అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి మొట్టమొదటి జరుగుతుంది. అలైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి లోపల సిద్ధ బీజాలు ఏర్పడతాయి. ఆ సిద్ధ బీజాలు ఎక్కడ ఏర్పడతాయి? సిద్ధ బీజాశయంలో ఏర్పడతాయి. ఆ సిద్ధ బీజాశయం లోపల స్పోర్ మదర్ సెల్స్, ద స్పోర్ మదర్ సెల్స్ అండర్గాన్ మియాసిస్, ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ స్పోర్స్, applied spores. That applied spores are dehiscents and fall on the wet region and germinate, gives rise to a multicellular structure that is the prothallus. అక్కడ మనకు సిద్ధ బీజాలు మొలకెత్తి ఆ తర్వాత అవి మార్పు చెంది ఆ బహుకనైతమైనటువంటి ప్రథమాంకురాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ ప్రథమాంకురము ఆ యొక్క మొక్కతో పోలి ఉండదు, సిద్ధ బీజంతో పోలి ఉండదు, వేరే రకంగా ఉంటుంది. కానీ అక్కడ అది బాగా పెరిగిన తర్వాత అది ఎట్లా ఉంటుందండి? దీని మీద ఆధారపడకుండా ఇండిపెండెంట్ గా నివసిస్తుంది. ఇండిపెండెంట్ గా నివసించిన తర్వాత అవన్నీ కూడా పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందుతాయి. చెందిన తర్వాత లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతుంది. లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి జరిగిన తర్వాత సంయుక్త బీజం ఏర్పడుతుంది. ఆ సంయుక్త బీజము మార్పు చెంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అది పక్కకు విడిపోయిన తర్వాత ఇంబ్రియో ఏర్పడుతుంది. ఆ ఇంబ్రియో ఎప్పుడైతే డెవలప్ అయ్యే సమయం లోపల ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ సంయోగ బీజం పాడవుతుంది. పాడైనప్పుడు ఆ స్థానం లోపల సిద్ధ బీజాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి. సో ఈ రకంగా మనకు టెరిడోఫైట్స్ లోపల పర్టికులర్ గా మనకు అభివృద్ధి చెందిన లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. జిమ్నోస్పర్మ్స్ కు సంబంధించి, యాంజియోస్పర్మ్స్ కు సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా మనం చూడవచ్చు. ముఖ్యంగా మామూలుగా కాండం మీద, పత్రాల మీద గోధుమ వర్ణపు కేశాలు ఉంటాయి. ఆ గోధుమ వర్ణ కేశాలు అంటే రామెంటా అంటారు. ఈ రామెంటా అనేటువంటి జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. తర్వాత స్పైరలీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ అయినటువంటి లీఫ్లెట్స్ ఉంటాయి. మామూలుగా సిర్సినేట్ వెర్నేషన్ అంటాం, వలయిత కిశలయ విన్యాసం అంటాం. సిర్సినేట్ వెర్నేషన్ అనేటువంటి లక్షణము టెరిడోఫైట్స్ లో ఉంటుంది, జిమ్నోస్పర్మ్స్ లో కూడా కనిపిస్తుంది. సో ఈ రకంగా మనకు టెరిడోఫైట్స్ అనేటువంటివి తర్వాత ఏర్పడే మొక్కలకు నాంది పలికాయి. తర్వాత టెరిడోఫైట్ మొక్కల లోపల ప్రసరణ కణజాలం అభివృద్ధి చెందింది. దారు పోషక కణజాలం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడింది.
ఆ ఏర్పడడం వల్ల ఏమైందంటే ప్రసరణ స్తంభాలు ఏర్పడ్డాయి. ఆ ప్రసరణ స్తంభాల యొక్క అభివృద్ధి జరిగింది. ప్రోటోస్టీల్, సైఫనోస్టీల్, సోలనోస్టీల్, డిక్టియోస్టీల్. డిక్టియోస్టీల్ బాగా అభివృద్ధి చెందిన తర్వాత సంయుక్త సహపార్శ్వ సంవృత నాళికా పుంజాలు, సంయుక్త సహపార్శ్వ వివృత నాళికా పుంజాలు, కంజాయింట్ కొలేటరల్ ఓపెన్ వాస్కులర్ బండిల్స్, కంజాయింట్ కొలేటరల్ క్లోజ్డ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ అనేవి ఏర్పడ్డాయి. ఓపెన్ అనేటువంటి అనేది ఎప్పుడైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా ద్వితీయ వృద్ధి జరిగింది. జిమ్నోస్పమ్స్ లో ద్వితీయ వృద్ధి జరిగింది. ద్విదళ బీజాల్లో ద్వితీయ వృద్ధి జరిగింది. ఎప్పుడైతే క్లోజ్డ్ వాస్కులర్ బండిల్స్ ఏర్పడినాయి ద్వితీయ వృద్ధి జరగలేదు. షార్ట్ లివ్డ్ ప్లాంట్స్ అనేవి వచ్చాయి. సో అభివృద్ధి క్రమం లోపల మనకు మోనోకాటిలెన్స్ హైలీ డెవలప్డ్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనకు టెరిడోఫైట్స్ లోపల మనకు చాలా మార్పులు మనకు కనిపిస్తాయి. మొట్టమొదటిసారి ప్రసరణ స్తంభం అంటే ప్రసరణ కణజాలం కలిగినటువంటి మొక్కలు ఏవంటే టెరిడోఫైట్స్. తర్వాత టెరిడోఫైట్స్ లోపల పరిణామ క్రమాన్ని పరిశీలించినట్టయితే రాబోయేటటువంటి స్పెరమడోఫైట్స్ కు నాంది పలికాయి ఇవి. రాబోయేటటువంటి స్పెరమడోఫైట్స్ విత్తనాలు ఇచ్చేటటువంటి మొక్కలకు నాంది పలికాయి ఇవి. ఈ యొక్క టెరిడోఫైట్స్ అనేటువంటివి అభివృద్ధి చెందకపోతే విత్తన మొక్కలు ఏర్పడేవి కాదు. ఇంబ్రియో అనేటువంటిది మొక్కలోనే ఉండి అక్కడే చిన్నగా డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ సిద్ధబీజంగా మారుతుందంటే అది ఒక విత్తనం యొక్క లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ రకంగా పరిశీలించినట్టయితే టెరిడోఫైట మొక్కలు మామూలుగా మిగతా వాటితో పోల్చినట్టయితే చాలా కొంత డిఫరెన్షియేషన్ గా మనకు కనిపిస్తాయి. అంటే భిన్న సిద్ధ బీజత అనే అంశం ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఈ భిన్న సిద్ధ బీజత అనేటువంటి అంశము మీరు గమనించండి, టెరిడోఫైట్స్ లో నుంచి మొదలైనటువంటి భిన్న సిద్ధ బీజత చివరి వరకు ఉంటుంది. ఏకదళ బీజాల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. మీరు అనుకున్నట్టుగా ఫ్లవర్ అంటాం కదా, ఆ ఫ్లవర్ అనేటువంటి అంశం ఏంటంటే ఫ్లవర్ అనేటువంటిది ఒక లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అవయం అనుకుంటాం, అవునా కదా? కానీ ఆ యొక్క ఫ్లవర్ అనేటువంటిది సిద్ధ బీజాలను ఉత్పత్తి చేసే నిర్మాణం అని ఎందుకు అనుకోకూడదు? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఫ్లవర్ ఈస్ యాక్చువల్లీ is a indication of the production of spores. The spores may be microspores in the anthers. In the anthers, we can observe that microspores. In the megasporangium, we can observe that movil. Okay. సో కాబట్టి ద గైనోషియం అనేటువంటి అంశం ఏదైతే ఉందో గైనోషియంలో ఉన్నటువంటి దాంట్లో అండాలు ఎట్లయితే ఏర్పడతాయో, అండాలు అనేటువంటిది మెగాస్పరాంజ్యం. అండం అనేది ఒక మెగాస్పరాంజ్యం. ఆ అండాలు ఏర్పడే అంశం ఏదైతే ఉందో అవి మెగాస్పరాంజ్యంలో మెగాస్పోర్స్ ఏర్పడడానికి తోడ్పడుతున్నాయి. అంటే ఫ్లవర్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మైక్రో మెగాస్పోర్స్. మైక్రో మెగాస్పోర్స్ అనేవి మార్పు చెంది అందులోనే ఉండి ఫ్లవర్ లోనే ఉండి ఆ మైక్రోస్పోర్స్ అనేవి మేల్ గ్యామెటోఫైట్ గా మారాయి, 3 సెల్ స్ట్రక్చర్. అదే విధంగా లోపల అండం ఏదైతే ఉందో అండంలో ఉన్నటువంటి న్యూ సెల్లర్స్, ద న్యూ సెల్లర్స్ లో ఉన్నటువంటి కణం అనేటువంటి ఏందో అది మెగాస్పోర్ మదర్ సెల్ that will converting into megaspores and undergone meiosis. The megaspores are produced. It may be the all megaspores are functional or it may be 1 or 2 or 3, whatever it may be. The functional megaspore converting into embryo sac and at the end 7-celled 8 nuclei condition ఉన్నటువంటి ఫిమేల్ గ్యామెటోఫైట్ 3-celled condition లో ఉన్నటువంటి మేల్ గ్యామెటోఫైట్ ఏర్పడడానికి తోడ్పడ్డాయి. అంటే మొట్టమొదట ఆ ఫ్లవర్ అనేది ఏ విధానంలో తోడ్పడిందంటే ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ స్పోర్స్. ఈ వర్షన్ అనేది చాలా మంది తక్కువగా చెప్తారు. దీనికి ఇంత డెప్త్ గా ఆ అంశాన్ని వివరించడానికి ఆలోచిస్తారు. కానీ మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫ్లవర్ ఈజ్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఏసెక్సువల్ అండ్ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్. ఫ్లవర్ మనం చూడడానికి ఫ్లవర్ చూస్తానంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి అవయవాలు అని చెప్పడానికి, లైంగిక అవయవం అని చెప్పడానికి ఇలా కాదు. ఇక్కడ ద ఫ్లవర్ ఈజ్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ స్పోర్ బియరింగ్ స్ట్రక్చర్. The spore bearing structure is converting into male female gametophytes within the flower. ఫ్లవర్ లోపల మామూలుగా కేసరాలు ఉంటాయి, కేసరదండము, తర్వాత పరాగ కోశాలు. పరాగ కోశాల్లో ఏర్పడినటువంటి పరాగ రేణువులు సూక్ష్మ సిద్ధ బీజాలు. అదే విధంగా అండంలో ఏర్పడినటువంటి స్థూల సిద్ధ బీజాలు. అంటే ఫ్లవర్ ఈజ్ ఏ ఇండికేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పోర్స్. చెప్పాలంటే భిన్న సిద్ధ బీజత అనేది ఫ్లవర్ లో కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ జిమ్నోస్పమ్స్, యాంజియోస్పమ్స్ లో మోనోకాటిలిన్ వరకు ఏకదళ బీజాల వరకు ఈ విషయాన్ని మనం పరిశీలించవచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. విల్ లెట్ us డిస్కస్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ టాపిక్ లోకి వస్తే జిమ్నోస్పమ్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. థ్యాంక్ యూ.